Sheila. என் பேர் வந்து Sheila. I'm from KL, Brickfields. Great. Prime Minister Modi is coming to Kuala Lumpur in just a few hours. How excited is Kuala Lumpur? And because we are here standing at Little India, how is Little India excited? As an Indian, I'm so proud that Modi ji is coming here. So I'm so happy and I'm so excited. I'm waiting how our Malaysian Indians going to our எப்படி வந்து வாழ்த்து போறாங்கன்னு I'm just waiting for that. So I'm so happy. ஏன்னா நம்ம நிறைய we are looking a lot நிறைய நியூஸ்ல பாக்குறோம் மோடி ஜி வந்து என்ன செய்றாங்க அப்படின்னு lot of dramatic of improvement in India. So I'm so happy and also we are so blessed that he's coming here. As an Indian, I'm so proud he's coming here. Talking about Little India. Little India, okay. Tell us about what this Little India is. Okay, this is a small Little India. A lot of business going here about textiles, foods, and also accessories. All the Indian cultural things you can have here. The food or the clothes, many things like Indian accessories you can have here. You can get here in Little India. Okay. வணக்கம் என் பேர் ஷீலா. நான் வந்து லிட்டில் இந்தியாவில் வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ மோடிஜி வந்து நம்மள பார்க்கறதுக்காக இங்கே மலேசியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ நாங்களாம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம். ஏன்னா மோடிஜி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோக்ரஸ், ஒரு டொமெஸ்டிக்கான ப்ரோக்ரஸ் வந்து ஏற்படுத்தி இன்ன வரைக்கும் எக்ஸலண்ட்டாக போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவரு வந்து நம்ம மலேசியாவுக்கு வரும்போது நம்ம தமிழங்களா இருந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அதனால வெல்கம் மோடிஜி டு மலேசியா. லிட்டில் இந்தியா, ஓகே. லிட்டில் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா லிட்டில் இந்தியால வந்து நிறைய தமிழங்கள் சம்பந்தப்பட்ட துணிகள், சேலை, வேஷ்டி, இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் க்ளோத்ஸ், அப்புறம் சாப்பாடு எல்லாம் பனானா லீஃப்ல இருந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ல இருந்து, அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லேடிஸ் எக்ஸசரிஸ், சாமி பொருட்கள், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க நம்ம லிட்டில் இந்தியா பிரிக்ஃபாஸ்ட்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். That is about our Little India. Thank you. முத்து தமிழ்நாடு Modi ji welcome Malaysia. Okay, very good, very nice. Talk to us about Little India. Little India is Brickfield, Little India. Yeah. மோடி ஜி நீங்க வர்றது ரொம்ப வரவா இருக்கிறோம். மலேசியா ரொம்ப வரவே இருக்குது. நீங்க வரணும் ரொம்ப நல்ல. லிட்டில் இந்தியா தமிழ் மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ஹாப்பி. Actually, I'm so happy I meet Modi ji sir because before I'm a Malaysian here, but my generation from India. But every year I go to India. 1 year, 2 or 3 times I going to India. And after Modi ji become a minister, I see a lot of the improve in India, different, especially Kasi Viswanathan is so much. Last time when first time I go to Ganga, when I go to bath there, I feel wow, so dirty like that. But now I see when I go on March in Kumbh Mela time. So that time I see the Kasi totally so much different. Then so much improved. The India so much improved that time. So I'm very proud see this all. So I love Modi ji sir. Talking about Little India, how do you maintain? First of all, talk to us about this place, about Little India, and also how do you celebrate festivals and how do you still connect the bond which you have with India? If you can tell us about. Okay, I'm born in Malaysia. My generation from India just now, but I feel in Malaysia we have 3 race: Chinese, Indian, and Malay. This is a Little India. So when they make the statue there, there's a small temple there. There's Modi ji came here to opening ceremony that time. So that is the first time I see Modi ji in front. So I'm very excited when see the Modi ji that time. Thank you. Sir, பேர்? வணக்கம், என் பேர் கணேசன். என் தந்தையார் பேர் வந்து ஏட்டியப்பன். Talking about Prime Minister Modi,
what you have to say regarding this. ஓகே, இப்போ மோடி சார் வந்து மோடிஜின்னு சொல்லலாம் அவரை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு வருஷத்தில் 2 வாட்டி இல்லைன்னா 3 வாட்டி வந்து நான் இந்தியாவுக்கு பயணம் செல்லுவேன். எஸ்பெஷலி வந்து நான் நார்த் இந்தியாவுக்கு அதிகமாக போகிறாள். அப்போது நார்த் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடிஜி சார் வர்ற மின்னுக்கு இருந்த வித்தியாசமும், அதுக்கு பிறகு வந்து அவர் வந்த பிறகு இல்லை டிஃப்ரெண்டும் வந்து நிறைய. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி காசி விஸ்வநாதன் கோயில், பிறகு கேதார்நாத் எல்லாம் ரொம்ப டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நான் லாஸ்ட் டைம் குஜராத் போறப்ப கூட பார்த்தேன், ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு குஜராத் கூட. ஆனா அது வந்து கேள்விப்பட்ட மோடிஜியோட ஊருன்னு கேள்விப்பட்டேன். மேபி அந்த அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை பார்த்துட்டா அவரு மினிஸ்டரா ஆயிருக்காரு, அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். எஸ்பெஷலி நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா, அந்த கங்கை ரொம்ப சுத்தமா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நான் வருஷம் நான் போவேன். நான் வந்து இந்தியாவுக்கு போனது வந்து 2012 வந்து இந்தியாவுக்கு போனேன். அப்பெல்லாம் நான் காசி கங்கையில போய் குளிக்கிறப்போ எனக்கே தோணுச்சு, ஐயோ இதெல்லாம் குளிக்கணுமா அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்ப பிறகு எனக்கு மோடிஜி சார் வந்த பிறகு அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் பார்த்த பிறகு எனக்கு அவர் மேல வந்து ஒரு பெரிய மரியாதை வந்துருச்சு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன ஒரு அவரை வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே நான் அவரை பத்தி ரொம்ப பேசுவேன். நான் வந்து நம்ம வந்து பிரிசத்துவன் வச்சிருக்கோம், ஓம் ஸ்ரீ நாராயணி சக்தி பீடம் மலேசியால. இந்த பிரிசத்துவன் உள்ளவங்ககிட்டயே நான் மோடிஜி சாரை பத்தி ரொம்ப பேசுவேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே யாருமே சீக்கிரமா லீடர்ஸ்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. சோ அவங்க அந்த மனசு இடம் கொடுக்காது, இந்தியன்ஸ்னா இவங்க தான் லீடர் அப்படின்னு. இப்ப மோடிஜி கூட இவ்வளவு செஞ்சாலும் அவருக்கும் நிறைய எதிர்ப்பு இருக்கும். பட் ஆனா நம்ம வந்து அவர் இன்னைக்கு அக்செப்ட் பண்ணாலும் நாளைய தலைமுறை வந்து அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் தான் பார்ப்பாங்க, அவர் எவ்வளவு விஷயம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. அது மூலியமா அந்த இடத்துல அவர் வந்து நல்ல பேர் எடுப்பாரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பாரதி இருந்த காலத்துல கூட பாரதி யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. அப்புறம் பாரதி போன பிறகு பாரதின்னு பேசுறாங்க. அதே போலதான் மோடிஜி இருக்கிறப்போ அவரோட வேல்யூ யாருக்குன்னு தெரியல. மேபி இன் ஃபியூச்சர் அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதிகமா. Little India, about importance of the place of Little India. If you can tell us about Little India. ஓகே, லிட்டில் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் இருந்த ஒரு இடம். பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்ன இருந்த கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்காக இந்த லிட்டில் இந்தியாவை தனியா ஒதுக்கி கொடுத்து இந்த மாதிரி கட்டணம் எல்லாம் கட்டி ஒரு இந்தியனுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தீபாவளி, ஈஃப் வந்து ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். இங்க வந்து 3 ஃபெஸ்டிவல் வந்து ரொம்ப விசேஷமா செய்வாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொங்கல், அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தைப்பூசம் இன் பத்துகேவ், அது வந்து ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலேசியாலே பெரிய ஒரு இந்து டெம்பிள், இந்து ஸ்டாச்சு இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் இந்தியாவில கூட பெரிய ஸ்டாச்சு கட்டுறாங்க, முருகன் ஸ்டாச்சு. ஆனா நம்ம மலேசியா தான் அந்த இந்து ஸ்டாச்சு கட்டுனது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தீபாவளி. இந்த 3 ஃபெஸ்டிவல் வந்து இங்க ரொம்ப விசேஷமா செய்வாங்க. இப்ப பொங்கல் சொல்றதா வந்து இப்ப இந்தியன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல், அது வந்து மகர சங்கர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இந்தியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பல வகையான இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க. தமிழ், மெஜாரிட்டி தமிழ், அடுத்தது தெலுங்கு, மலையாளம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. பட் ஆனா ரொம்ப பாப்புலேஷன் கிடையாது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத்தி வந்து அவங்களோட மந்திர் வந்து ஜலன் பூச்சிங்ல இருக்கு. அது வந்து லட்சுமி நாராயணன் மந்திர். அங்க வந்து நவராத்திரி ஃபெஸ்டிவல் வந்து ரொம்ப விசேஷமா செய்வாங்க குஜராத்திங்க. அடுத்து வந்து பஞ்சாபியும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலான ஒரு மெஜாரிட்டி தான். அடுத்தது பங்காளி இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி இந்த இந்தியன்ஸ், இங்க இருக்கிற இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாங்கெல்லாம் ஒத்துமையா இருந்து தான் நாங்க எல்லா ஃபெஸ்டிவலும் இங்க செய்வோம். எஸ்பெஷலி பொங்கல் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத்தி கூட பொங்கல் செய்வாங்க. அதுதான் தி பெஸ்ட் இங்க. Hey, I'm Alamaran. I'm in the third generation in Malaysia. So the place we are here is Little India. So basically, about 6 to 7% of Malaysians are Indian diaspora. Initially, there was a huge history of Indians migration over here. Of course, this is third migration, which is actually who came as a laborer. Before that, there was Chola has came into this place, and there was huge history on linking India, Malaysia are together. There was actually Chola dynasty. Of course, there is a huge influence as well as Sri Vijaya influence over here. So if you really look at
comparison between Malaysia and Malay and Tamil, there's a lot of similarity. So this place is Little India, basically is tailor-made, or maybe this area is for mostly Indians, Tamil, are the one majority of the Tamil diaspora. Prime Minister Modi is coming in a few hours from now, and your thoughts regarding his visit? And, He's a great person. He has changed the dimension. He is a global leader. People salute him, and he is not. India is not a nation. India is a divine. Is political. He has a power. He has knowledge. He knows how to tackle things in his way, and he is a very knowledgeable. And I would say, in a short term, he is an avatar. in Tamil. இருக்கிறது வந்து பிரிக்ஃபீல்டுறது ஒரு லிட்டில் இந்தியா. பேசிக்கலி ஆல் இந்தியன் தமிழ் வம்சாவளியில் வந்தவங்க இங்கே இருக்காங்க. மலேசியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது. ஆதி காலத்து வந்து சோழ வந்து இந்த ஆண்டானுங்க. அதுக்கு முன்ன வந்து ஸ்ரீ விஜயா ஆண்டது வந்து இந்த ஊர் இந்த நாட்டுகள் வந்து சம்பந்தம் இருக்குது. மலாய் மொழியில் எடுத்திங்கனாக்கா மலாய்க்கும் தமிழுக்கும் ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்குது. பூமினா மலேசியல் பூமி, அவனும் பூமின்னுவாங்க. பூமி புத்திரானாக்கா மலாய்க்காரங்க. இட்ஸ் அ தமிழ் வேர்ட். ஸோ இதெல்லாம் நிறையா ஈடுபாடு இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.